व्योमवद्व्याप्तदेहायतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानिदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। कृपा करो मुझ ऊपरे सुख निधि सहजानंद गुण तमारा गाववा बुद्धि आपजो सुख कंद गुण तमारा गाववा बुद्धि आपजो सुख कंद। श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराजनी जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सवनी जय। दरेक दिव्य हरिभक्तों ने भाव भर्या स्नेह भर्या जय स्वामी नारायण। आम तो नाना बाळक थी लईने वृद्ध सुधी दरेक व्यक्ति ने सुखी थवुं छे। आजे कोई पण क्षेत्र होय, ए धंधाकीय क्षेत्र होय, आर्थिक क्षेत्र होय के कौटुंबिक क्षेत्र होय के औद्योगिक क्षेत्र होय के आध्यात्मिक क्षेत्र होय, दरेक क्षेत्रनी अंदर दरेक व्यक्तिनी एक तो अपेक्षा होय ज छे। ए पछी कोईक नौकरी करे, कोईक धंधो करे के कोईक व्यवसाय करे के कोईक शिष्य ए पोते आध्यात्मिक मार्गनी अंदर ए आगळ वधवा माटे प्रयत्न करता होय, कोईक मोक्ष मेळववा माटे एक आंतरिक साधना करता होय, तो एमना मूळनी अंदर तो ए खरेखर शांति ज समायेली होय छे। ए धंधो के नौकरी के व्यवसायनी अंदर जे पैसा आवे, जे आवक आवे, तो तेना द्वारा ए पोते हरे फरे खाय पीवे मोज मजा करे, मूळ अंतमां तो एने शांति ज जोईए छे। कोईक विद्यार्थी ने पूछवामां आवे के तारे आ भणी गणीने तारे शुं करवुं छे, तो ए पोते कहेशे के मारे डॉक्टर एन्जिनियर बनवुं छे, पण ए पछी आगळ प्रश्न पूछवामां आवशे ने तो पछी कंईक पैसा जशे अने छेल्ले शांति ए पूरुं थशे। तो एम दरेक व्यक्तिने सुखी थवुं छे। तो जीवनमां सुखी थवाना एवा 7 विषयो, आ 7 विषयोने जो आपणे आत्मसात करीए तो खरेखर आपणे सुखी जीवन जीवी शकीए छीए। तो आज आपणे एवा प्रथम विषयनी वात करवी छे अने जेनुं नाम छे सत्संग। आम तो आपणे घणी बधी वखत कथा वार्तानी अंदर अने ग्रंथोनी अंदर पण सांभळ्युं छे के सत्संग करवो, समागम करवो, भजन भक्ति करवी, ए बधुंय ते आपणे एक सत्संगमां गणी शकीए। पण सत्संग एटले शुं? सत्संगथी ए आपणा जीवननी अंदर केवुं परिवर्तन थाय छे, आ सत्संगनी फलश्रुति शुं अने शास्त्रोनी अंदर ए आ सत्संगनो शुं महिमा आपवामां आव्यो छे, तो आ बधाय प्रश्नोना जवाबो आपणी पासे होता नथी। आम तो वचनामृतनी अंदर ते श्रीजी महाराजे सत्संगनो अवारनवार महिमा वर्त गणाव्यो छे। पुरुषोत्तम बोल्या प्रीते ग्रंथनी अंदर पण ज्यारे गढ़पुरनी अंदर श्रीजी महाराज बिराजमान हता अने जीवा खाचरने श्रीजी महाराजे वात करी अने सत्संगनो महिमा वर्णवता कह्युं के सत्संग न मळे ने त्यां सुधी अनंत ब्रह्मांडनो राजा होय ने तो पण एनुं जीवन अलेखे छे। तो हवे आपणे भारत देशना तो वडाप्रधान नथी, अरे विश्वना काई मुख्य व्यक्ति आपणे प्रेसिडेंट नथी, तो ब्रह्मांडना तो क्यांथी होवाना। तो जो आपणे होय ने तोय जो आपणने सत्संग न मळे तो बधुं ए अलेखे छे। गमे एटलुं सत्ता होय के आवडत होय के संपत्ति होय, तो आजे आपणे सत्संगनो महिमा जाणवो छे। अने आ मनुष्य देह आपने प्राप्त थयो। आम तो भागवत के छे दुर्लभो मानुषो देहो, क्या दुर्लभ एवा मनुष्य देहनी सार्थकता केमा छे? तो सत्संगनी अंदर सार्थकता छे, पण शा माटे सत्संग करवानो छे? तो ए समजता पूर्वे आपणे महिमा समजीए आ सत्संगनो महिमा शुं छे। आम तो मूळ अनादि अक्षर मूर्ति एवा गुणातीतानंद स्वामीए एमनी प्रथम प्रकरणनी प्रथम ज वातनी अंदर कह्युं छे के महिमा जेवुं बीजुं कोई मोटुं साधन नथी। अने खरेखर लोकनी अंदर पण जेनो महिमा आपणने समजाई जाय तो एना माटे आपणे लोक लाजनो त्याग करीए छीए। परिवारमां जे समय आपवानो छे तो एनोय त्याग अमुक करे छे। शा माटे? कारण के एने पोते कंईक कळा के आवडत के पैसा के धननो महिमा समजाई गयो छे, तो ए भूख तरस पण लोको जोता नथी। तो आ सत्संगनो महिमा शुं छे? जो आज आपणे आ सत्संग विषय उपर ज वात करवी छे।
અને જીવનમાં જે સુખી થવાના 7 વિષયોની શરૂઆત આ સત્સંગથી જ થાય છે. કારણ કે ગુજરાતીની એક કહેવત, સંગ તેવો રંગ. જેવા સંઘની અંદર આપણે રહીએ એવો રંગ આપણને લાગે. આમ તો જો સત્સંગનો મહિમા બહુ મોટો છે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ પોતાની વાતોની અંદર કીધું છે કે જેણે મોટા સાધુને વશ કર્યા એને ભગવાન વશ થઈ ગયા. અને ખરેખર મોટા સાધુનો સંગ એ જ સત્સંગ છે. કારણ કે સાચા સંતનો એ આપણે આશરો ગ્રહણ કરીએ અને આપણે એમનો સમાગમ કરીએ મન કર્મ વચને, એ જ સાચો સત્સંગ. તમે જો કે બોટાદના શિવલાલ શેઠ હતા તો એ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીનો સમાગમ પોતે કરતા હતા અને એ સમાગમથી એવી સ્થિતિને પોતે પ્રાપ્ત કરી શક્યા. અગતરાયના પર્વતભાઈ હોય કે ગોરધનભાઈ હોય કે ડોસાભાઈ હોય, જીવુબા લાડુબા હોય, તો આ બધાય ભક્તોના જીવનની અંદર એ આપણને સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવે છે કે એમને સમાગમ દ્વારા એ પોતે એવી સ્થિતિ સુધી પહોંચી શક્યા છે. તો ખરેખર સત્પુરુષ આપણને એ ભગવાનનો ભેટો કરાવી દે છે. અને એટલે જ તે બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ પણ કહ્યું છે, બ્રહ્માનંદ કહે સંત્ય બારત કાતું, એસે સંત મિલાવે રામ કુજી. ઈ સત્ય બારતકું એવા બ્રહ્માનંદે શા માટે કીધું? કારણ કે ભગવાનનો એ મિલાપ એવા સાચા સંત કરાવે છે. તમે જો ઇતિહાસની અંદર એવા ઘણા બધા દ્રષ્ટાંતો આપણને પ્રાપ્ત થશે અને એટલે જ સત્સંગનો મહિમા કહ્યો છે. જનક રાજા પોતે વિદુહી તરીકે ઓળખવામાં આવતા હતા. સાંખ્ય વિચાર પણ એવો જોરદાર. મિથિલા નગરી બળી તો એમણે કહ્યું કે એ ભલે બળે, એમાં મારું કંઈ બળતું નથી. તો આવો તો સાંખ્ય વિચાર હતો ને આવી સમજણ હતી. પણ જો એ જનક જેવા રાજાને પણ અષ્ટાવક્ર ઋષિ મળ્યા, પરીક્ષિત રાજાને સુખદેવજી મળ્યા. એટલે જો એ તક્ષક નાગ કરડવાનો હતો 7મા દિવસે, પણ નિર્ભય થઈ ગયા. એ સુખદેવજીએ શ્રીમદ ભાગવતની એ કથા કરી પરીક્ષિત રાજાને. અને ચોથા 5મા દિવસે તો એવો આત્મવિશ્વાસ આવી ગયો કે 7મા દિવસ શું, અત્યારે સાપ આવે ને અને કરડેનું મૃત્યુ પામે તોય મને કોઈ પણ પ્રકારનો ડર નથી. તો જો આ સત્સંગનો મહિમા, આ સમાગમનો મહિમા. બાકી આપણા જીવનની અંદર બીજો આપણે ઘણો બધો સમાગમ કરીએ છીએ, ફરવા જઈએ, સારું સારું ખાઈએ, સારું જોઈએ આપણે, પણ એ સમાગમથી આપણને એક આંતરિક શાંતિનો અનુભવ નથી થતો. હા, પંચ વિષયો પદાર્થે આપણે આસક્ત થઈએ, રસાંદ્રિય હોય તો જીવા હોય તો એને ઘડીક તૃપ્ત આપણે કરી શકીએ, પણ ખાધ્યા બાદ આપણે કાયમ માટે એ સ્વાદ આપણે લઈ શકતા નથી. તમે જો વાલ્યો હતો લૂંટારો કે ધ્રુવ કે પ્રહલાદ, તમે જો તો નારદજી જેવા સંતનો એમને એ સુયોગ થયો છે, સમાગમ કરવાનો એમને લાહવો મળ્યો, ત્યારે વાલ્યા લૂંટારામાંથી એ વાલ્મીકી ઋષિ બન્યા. એ ધ્રુવ કે પ્રહલાદ હોય તો એ પરમ પદને પામ્યા તો એવા સંતના સમાગમથી પ્રાપ્ત થયો છે. તો ખરેખર આપણા જીવનની અંદર આ સમાગમ એ આપણે કરવાનો છે. તુલસીદાસજીને જો હનુમાન જેવા સંતનો યોગ થયો તો રામ વશ થઈ ગયા અને દર્શન પણ થાય છે. અને એટલે જ તે પોતાનો અનુભવ લખ્યો છે, રામ મિલન કે કારણે જો તું ભયો ઉદાસ, શોધી લે સંગત સંત કી રામજીનો કે પાસ. જેની પાસે રામ ભગવાન હોય તો એવા સંતનો એ તું સમાગમ કરી લે. તો જો આપણે તો બહુ ભાગ્યશાળી કહેવાય, આપણે તો બહુ તે ધન્ય ઘડી કહેવાય કે આવો સમાગમ કરવાનો આપણને આવા સત્પુરુષની ઓળખાણ થઈ અને આપણને આ ગુણાતીત ગુરુ પરંપરા મળી. ખરેખર વિશ્વની અંદર અસંખ્ય મનુષ્યો પોતે પોતાના કલ્યાણ માટે જુદા જુદા એ પોતે સાધનો કરે છે. અમુક તપ કરે છે, અમુક ત્યાગ કરે છે, અમુક દાન કરે છે, અમુક તીર્થ યાત્રા કરે છે, અરે અમુક તો અષ્ટાંગ યોગ પણ સિદ્ધ કરવાના પ્રયત્નો કરે છે. પરંતુ આ બધાય સાધનો રહ્યા ને એ જીવનું એ આત્યંતિક કલ્યાણ કરવા માટે એટલા બધા સમર્થ નથી. શ્રીમદ ભાગવતના એકાદશ સ્કંદની અંદર 12મા અધ્યાયની અંદર શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન એ ઉદ્ધવજીને કહે છે કે અષ્ટાંગ યોગ અને આ સાંખ્ય વિચાર અને જે શાસ્ત્ર પઠન, એ તપ ત્યાગ કે વૈરાગ્ય, એ હું જેવો વશ થતો નથી ને એવો સત્સંગે કરીને વશ થાઉં છું. તો જો એમાં વશ તો થાય તો છે જ તે, પણ જેવો સત્સંગે કરીને ભગવાન વશ થાય છે
એવા બીજા કોઈ અન્ય સાધનો કરીને એ થતા નથી. એનાથી લાભ થાય છે. એ આપણી એક આંતરિક સાધના છે. એ મનને પવિત્ર કરવા માટે, મનને એકાગ્ર કરવા માટે જરૂરી છે આપણા જીવનની અંદર. એ દરેક સાધના આપણે કરીએ, પણ જો સત્સંગે કરીને ભગવાન જેવા વશ થાય છે, એવા અન્ય કોઈ સાધને કરીને થતા નથી. અરે વચનામૃતનો આપણે અભ્યાસ કરતા હોય ને, તો વરતાલનું ચોથા વચનામૃતની અંદર પણ એ મહારાજે કહ્યું છે કે 30 લક્ષણ યુક્ત એવા જે સંત, એનો જે સંગ તે મન કર્મ વચને કરીને રાખે ને, તો જેટલા કલ્યાણને અર્થે સાધન છે ને, એટલા સર્વે એના સંગમાં જ તે આવી જાય. તો એવા સંતનો સંગ કરવાની વાત કરવામાં આવેલી છે. અને એટલે જ તે સદગુરુ બ્રહ્માનંદ સ્વામી પણ કહે છે કે સંત સમાગમ કીજે હો નિષદિન, સંત સમાગમ કીજે. એવો સંતનો આપણે સમાગમ કરીએ તો અવશ્ય આપણા જીવનમાં એ રહેલી પંચ વિષયો પ્રત્યેની આસક્તિ, આપણામાં રહેલા કામ ક્રોધ લોભ મોહ મત્સ્ય માયા તૃષ્ણ અહંકાર જેવા સ્વભાવો, એ આ સ્વભાવો કે ઇન્દ્રિયો રહી એ બધું ભગવાનમય થઈ જાય અને ભગવાનને ગુરુમુખી આપણું જીવન થાય. મનમુખી નો થાય, મન ધાર્યું આપણેથી નો થાય. પણ જો એવો સમાગમ કરીએ ને તો શક્ય છે. અને ખરેખર આ મનુષ્ય દેહની સાર્થકતા રહીને એ આ સત્સંગમાં જ છે. તમે જો વચનામૃત ગઢડા મધ્યનું 33મું વચનામૃત, તો એની અંદર શ્રીજી મહારાજે કહ્યું છે કે મનુષ્ય દેહે કરીને ન થાય એવું શું છે? જે નિત્ય અભ્યાસ રાખીને કરે ને તે થાય જ તે. તમે જો માણસે ધાર્યું કે મારે એવરેસ્ટ ચડવું છે, તો વિચાર કરો કે 1953 ની અંદર તેનસિંગ ને હિલેરીએ એવરેસ્ટ સર કર્યું. એક માણસે એવું ધાર્યું કે મારે ચંદ્ર ઉપર જવું છે, તો 1969 ની અંદર એને પ્રથમવાર ચંદ્ર ઉપર પગ મૂક્યો. તો જો માણસ જે ધારે ને કરી શકે છે. તમે જો અત્યારે આઈપીએલ મેચ ચાલે છે, તો આપણને પણ ખ્યાલ છે કે વૈભવ એ સૂર્યવંશી જે આપણે કહીએ છીએ, તો એક પોતે બાળક સ્વાભાવિક રીતે 10મું 12મું ધોરણ ભણતો, એટલી ઉંમર 15-16 વર્ષની ઉંમર. પણ તમે જુઓ કે વિશ્વમાં જે ક્રિકેટના ચાહકો છે બધા એને ઓળખે છે. અરે કરોડો રૂપિયા કમાય છે. તો જો ધાર્યું તો થયું. આવા તો અસંખ્ય ઉદાહરણો છે. આંધળો એરિક, એને માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરવો હતો, એને ધાર્યું તો કરી શક્યો. ધીરુભાઈ અંબાણી પોતે પેટ્રોલ પંપમાં પોતે પેટ્રોલ પુરાવતા હતા, સપના શું જોતા હતા, મારો પણ એક દિવસ આવો પેટ્રોલ પંપ હશે. અને તમે જો વિશ્વમાં ટોપ 10 ની અંદર આજે રિલાયન્સ કંપનીનું નામ આવે છે, અને એમના જ તે પુત્રો એટલે કે ધીરુભાઈ અંબાણી. તો આવા તો અસંખ્ય ધીરુભાઈ અંબાણીના પુત્ર એટલે મુકેશ અંબાણી અને અનંત અંબાણી. પણ કહેવાનું શું છે કે આપણા જીવનની અંદર આપણે જે ધારીએ ને એ આપણે કરી શકીએ છીએ. ભગવાને પણ આપણને આ વરદાન આપ્યું. દરરોજ આપણે નિત્ય એક વિચાર કરવાનો છે કે મનુષ્ય દેહે કરી ન થાય તેવું શું છે? જે નિત્ય અભ્યાસ રાખીને કરે તે થાય. અને આ મહારાજના વચનો છે. મહારાજે આપણને આવું વરદાન આપ્યું છે. તો પણ જો નિત્ય અભ્યાસની વાત કરી છે, નિત્ય અભ્યાસ જરૂરી છે. તમે જો મોટા ભાગે આપણે આ દુર્લભ એવો મનુષ્ય દેહ આપણને પ્રાપ્ત થયો, તો આપણે એનો ઉપયોગ શું કરીએ છીએ? નાશવંત પદાર્થની પ્રાપ્તિમાં આપણે ખોઈ દેતા હોઈએ છીએ, જે આપણી એક મૂર્ખામી જ ગણી શકાય. હવે આપણને આવું સારું એવું શરીર આપ્યું અને આ શરીરનો આપણે સારી રીતે ઉપયોગ ન કરીએ ને, તો આપણે અજ્ઞાનીમાં ગણાઈએ. આંબાની વૃક્ષ હોય તો આંબાની વૃક્ષની સાર્થકતા કેમાં છે? તો છાંયડો આપે શું એમાં છે કે આહો બહુ આંબાનું વૃક્ષ તો છાંયડો આપે છે, બહુ ટાઢો છાંયો આપે છે. તો વનનું ઝાડ હોય તો આંબા કરતા વધુ સારો છાંયડો આપે છે. કોઈક એવું પણ કહેતા હોય કે પાંદડા આપે ને એમાં છે, તો આસોપાલવ હોય તો એ તો વધુ સારા પાન આપી શકે છે. અને કંઈક ઉત્સવ કે તહેવારો કે લગ્ન પ્રસંગ હોય ત્યારે આસોપાલવના પાનના આપણે તોરણો પણ બાંધીએ છીએ. કોઈક પાછું એમ પણ કે લાકડા આપે ને આંબાનું વૃક્ષ એટલે એમાં એની સાર્થકતા છે. તો સાગનું વૃક્ષ શું, તો એ તો આંબાના વૃક્ષ કરતા સારું લાકડું આપે છે. તો એ કઈ સાર્થકતા થઈ નહીં. અરે પાંદડામાં પણ સાર્થકતા નથી
લાકડામાં પણ સાર્થકતા નથી, છાંયડામાં પણ સાર્થકતા નથી. અરે આંબાની સાર્થકતા તો કેરીમાં છે. કારણ કે દુનિયામાં અન્ય કોઈ વૃક્ષ નથી જે કેરી આપી શકે છે. એમ મનુષ્ય દેહની સાર્થકતા શેમાં છે? તો મનુષ્ય દેહની સાર્થકતા શું કનકમાં છે? શું કામિનીમાં છે? શું કીર્તિ મેળવવામાં છે? આમ તો દુનિયાના મોટા ભાગના લોકો રહ્યા ને એ ત્રણ ક બાબત પાછળ જ તે બધાય દોડે છે અને એ જ બધાયને મેળવી લેવું છે. પણ જો ખરેખર તો સુખ હોય ને તો અંતરમાં શાંતિ અને આપણને પૂર્ણ કામપણાનો અનુભવ થવો જોઈએ. કિંગ કોહલી તરીકે વિરાટ કોહલી ઓળખાય છે, રન મશીન તરીકે. એક એક એડવર્ટાઇઝના કરોડો રૂપિયા લે છે, એક એક મેચ રમવાના કરોડો રૂપિયા લે છે, કરોડો લોકો ચાહકો છે. પણ તમે જોવો કે એની પાસે ધન સંપત્તિ આવડત પ્રખ્યાતિ બધુંય છે, પણ છતાં પણ તમે જોવો કે અત્યારે પણ એ પોતે એ પ્રેમાનંદ સ્વામી જે મહારાજ છે તો એ પોતે ત્યાં એ સમાગમ કરવા માટે જાય છે. તો જો ધન સંપત્તિ પૈસા તો એની પાસે ઘણા બધા છે, છતાં પણ કેમ સમાગમ કરવા માટે જાય? કારણ કે એમને ખબર છે કે આ સંતનો સમાગમ કરવાથી એ આપણા જીવનમાં શાંતિનો અનુભવ થયો છે. એમ નામ લોકો સમાગમ નથી કરતા, એમને એ અનુભવ થયેલો છે. અને આવા અસંખ્ય અનુભવો એ ઘણા બધા લોકોને ઇતિહાસ સાક્ષી પૂરે છે કે આપણે જે આ ત્રણ પાછળ જે આંધળી દોટ મૂકીએ છે ને તો એ લોકોને દુઃખના અનુભવો થયા છે. આપણને ઘણી બધી વખત શું હોય છે મનની અંદર કે આમ કનક મળી જાય ને, કનક એટલે શું? પૈસા, એટલે કે ધન સંપત્તિ. આ બધું આપણને મળી જાય ને એટલે આપણે સુખી થઈ જઈએ. એટલે આ મનુષ્ય દેહની આપણો ઉપયોગ કેમાં કરીએ છીએ? પૈસા ધન મેળવવા માટે. પણ જો એ નિરર્થક દોટથી લોકો દુઃખિત થાય છે. ઇથોપિયા દેશના રાજા હેલી સલાલીએ છે ને કમાઈને નહીં પણ લોકોને છે ને લૂંટી લૂંટીને 62 કરોડ પાઉન્ડ અને 8500 કિલો એ સોનું રહ્યું ને એ સ્વિસ બેંકની અંદર મૂકેલું. આજથી ઘણા બધા વર્ષો પૂર્વેની વાત છે. પણ તમે જો 80 વર્ષે એને પ્રજાએ ક્રૂરતાથી ફાંસીએ લટકાવ્યો. નેપોલિયન બોનોપાર્ટ હોય કે સિકંદર હોય, તો આ બધા વ્યક્તિઓના જીવનના છેલ્લા જીવનના ઉદ્ગારો આપણે જોઈએ ને તો એમ જ કહે છે કે મેં સુખના 6 દિવસો પણ જોયા નથી. જો આપણે દરેકને સુખી થવું છે, સુખી થવાના વિષયો સાથે આપણે મળ્યા છીએ, પણ ખરેખર આ ધન સંપત્તિમાં તો સુખ નથી. આ બધા ઇતિહાસ સાક્ષી પૂરે છે મહાન વ્યક્તિઓ. એલ્વિસ પ્રેસ્લી હોય, કિંગ સોલોમન હોય કે માઇકલ જેક્સન હોય. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ 6થા પ્રકરણની 55મી વાતની અંદર કીધું છે કે રૂપિયાનો ઢગલો થાય ને તો શું થાય? તો તમારી સમક્ષ રૂપિયાનો ઢગલો થાય તો આપણે શું કરીએ? કોઈક એ બિલ્ડિંગ ખરીદે, કોઈક પોતે સારી એવી સંપત્તિ ભેગી કરી નાખે, કોઈક જમીન મેળવી લે, કોઈક પૈસા ભેગા કરીને બેંકમાં મૂકી દે. એટલે આપણે એવું કરીએ. પણ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ શું કીધું? રૂપિયાનો ઢગલો થાય ને તો શું થાય? તો દુઃખ થાય. પણ આપણને દુઃખ ન થાય, આપણને સુખ થાય. પણ અંતે તો એની અંતિમ નિપજ કઈ છે? દુઃખ જ છે. થોડાક વર્ષો પૂર્વે અમેરિકામાં છે ને વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલ નામના એક સમાચાર પત્રની અંદર છે ને બધા અધિકારીઓએ જે લોકોના આમ $1 લાખ થી આમ વધુ પગાર હોય ને એવા માણસોનો આમ ઇન્ટરવ્યુ લીધેલો અને એમાં પૂછેલું કે આમ તમને સૌથી મોટો ભય આમ શેનો રહેશે? ત્યારે મોટા ભાગના લોકોએ ત્યારે જવાબ આપેલો કે સામાન્ય જીવન જીવવા માટે જેટલું ધન જોઈએ ને એટલું ભવિષ્યમાં અમારી પાસે નહીં હોય એનો છે. હવે વિચાર કરો એમનો પગાર કેટલો છે? $1 લાખ છે. $1 લાખ એટલે કેટલો પગાર થાય? 87 થી 88 લાખ રૂપિયા પગાર થાય ભારતના એ રૂપિયા પ્રમાણે. વિચાર તો કરો કે આટલો બધો પગાર હોવા છતાં પણ એમને પોતે એ શાંતિનો અનુભવ નથી થતો. ઘણું બધું કનક પાછળ દોડેલા છે. આવડત કે સત્તા કે મહેનત તો કરી જશે, એમનામ તો 1 લાખ પગાર સુધી પહોંચ્યા નહીં હોય. આ ડોલર પગાર પાછો, ડોલરમાં પૈસા કરો 87 લાખ જેટલા થાય. કઠોપનિષદની અંદર
યમરાજા અને છે ને નચિકેતાનો એક સંવાદ આવે છે. હવે નચિકેતાએ જ્યારે યમરાજા પાસે છે ને બ્રહ્મ વિદ્યાની માંગણી કરીને ત્યારે યમરાજાએ એને ધન સંપત્તિના બધા પ્રલોભનો બહુ આપ્યા. પરંતુ નચિકેતા યમરાજાને પરમ સત્ય જણાવતા કીધું કે ન વિતેન તર્પણીયો મનુષ્ય. એટલે મનુષ્ય પોતાને ધનથી તૃપ્ત કરી શકતો જ નથી. અને મનુષ્ય ગમે એટલી મિલકત નો પ્રાપ્ત કરે, જો આપણે શરીર તમે જોવો ને કે પેટ રહ્યું ને, પેટ બહુ નાનું છે, પણ આ ખાડો ક્યારેય બુરાતો જ નથી. અને આ પેટ માટે જ તે આપણે કેટલા બધા પાપો કરીએ છીએ. એટલે એણે કહ્યું કે મિલકત પ્રાપ્ત કરે ને તોય અસંતોષ ને દુઃખ જ રહ્યા કરે. તો જો આ આપણા જીવનની અંદર જે ખોટો અભિગમ છે, ખોટી સમજણ છે, હા વ્યવહાર છે, આ જીવન એક નાટ્ય કલા છે. નાટ્ય કળાની અંદર આપણે દરેક પ્રકારના રોલ આપણે નિભાવવાના છે. કોઈક ભાઈનો રોલ નિભાવે, કોઈક બહેનનો, કોઈક સાસુ, કોઈક પુત્રવધુ, કોઈક સસરાનો, કોઈક ભાઈનો. આ બધાય તે આપણે રોલ ભજવવાના છે અને સારી રીતે જ નિભાવવાના છે. અને આપણી જવાબદારી પણ આપણે સારી રીતે જ નિભાવવાની છે. પણ વાસ્તવમાં વ્યવહાર સાથે સાથે પરલૌકિકનો પણ વ્યવહાર આપણે સુધારવાનો છે. અને એ સુધારીશું ને તો અવશ્ય આપણા જીવનની અંદર શાંતિના દીપ પ્રગટ થશે. બીજું આપણે એક બીજી દોડ છે જે નિરર્થક જ છે દોડ, એના દુઃખ જ મળે છે, જે છે કામિની. હવે કામિની એટલે શું? કામિની એટલે રૂપ, એટલે સ્ત્રી. ગુણાદિતાનંદ સ્વામીએ પહેલા પ્રકરણની 85મી વાતની અંદર કીધું છે કે આમ ચિત્રકેતુ રાજાએ છે ને કરોડ સ્ત્રીઓ ભેળી કરી અને છેલ્લી વારે એમાંથી દુઃખ થયું ત્યારે મૂકી. તો એ માર્ગ રહ્યો ને એવો છે, પણ જો એ માર્ગને ખબર હોવા છતાં પણ આપણે માર્ગમાં મૂકી નથી શકતા, આ જ આપણું અજ્ઞાન. તો જો બરાબર રીતે આપણે સમાગમ નથી કરતા, જો સમાગમ કરીએ તો એ દરેક પ્રકારની કામીની પાછળની પણ એ દોટ રહીને એ દોટમાંથી આપણે મુક્ત થઈ શકીએ. રામાયણમાં ઇન્દ્રને હવે જ્યારે કામ વાસનાના કારણે કેવું દુઃખ ભોગવવું પડ્યું, તો એની વાત આવે જ છે કે હવે સ્વાભાવિક રીતે દેવોના દેવ એટલે ઇન્દ્ર, અને દેવરાજ ઇન્દ્ર કહેવામાં આવે છે. જેમ મહાદેવ પણ દેવોના દેવ કહીએ છીએ આપણે, પણ એ ઇન્દ્ર રહ્યું, જે ઇન્દ્રાસન જે આપણે કહીએ છીએ, એ સ્વર્ગ લોકની અંદર મુખ્ય જો કોઈ હોય ને તો ઇન્દ્ર છે, રાજા છે પોતે. અને પંચ વિષયના બધાય ભોગ એને પ્રાપ્ત થયા છે. પણ છતાં પણ તમે જુઓ કે ભોગથી અસંતુષ્ટ ઇન્દ્ર એ પૃથ્વી ઉપર ગૌતમ ઋષિની પત્ની હતી અહલ્યા, તેનો સંગ કરવા માટે આવે છે. હવે ગૌતમ ઋષિનો જ વેશ ધારણ કરીને આવે છે અને અહલ્યાનો સંગ કર્યો. અને અંતે ગૌતમ ઋષિના શાપથી એના શરીરની અંદર 1000 ભગ થયા. ભગ એટલે છિદ્ર. તો જો આ મોટા મોટાઓને પણ આ કામ વાસના છે, આ વિષયો માંથી એ બહાર નથી આવી શક્યા. અમદાવાદનો માત્ર 23 વર્ષનો એક યુવાન થોડાક સમયથી તાવમાં પોતે પટકાયો હતો. ડોક્ટરે લોહીની તપાસ કરાવી. હવે તપાસ કરવાની સૂચના આપીને કરાવીને ત્યારે રિપોર્ટ જોઈને ડોક્ટર તો ચોંકી જાય. એટલે ડોક્ટરે યુવાનને પૂછ્યું, તમે અગાઉ કોઈ સારવાર દરમિયાન કોઈની પાસે લોહી લીધેલું? તો યુવાને ના પાડી. એટલે ડોક્ટરે બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો કે તમે ક્યારે કોઈ સ્ત્રીના સંસર્ગની અંદર આવ્યા છો? અને યુવાને મસ્તક હલાવીને હા પાડી. અને ડોક્ટરે એને એઇડ્સ થયો હોય ને એમ જણાવ્યું અને રિપોર્ટની અંદર એઇડ્સનું આવ્યું હતું. હવે તમે વિચાર કરો, 23 વર્ષનો એ નવ યુવાન છે, એ મૃત્યુના બીછાનેથી પોતે ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડે છે. અને યુવાને ડોક્ટરને કીધું કે મારા મૃત્યુ પછી છે ને લોકોને મારા મોતનું કારણ તેમ જણાવજો. મારા મૃત્યુનું કારણ એડ્સ નથી, પણ નવરાત્રિમાં એ સ્ત્રીઓ પાછળનું મારું છે ને ગાંડ પણ જ હતું અને એના લીધે જ તે આ બધું થયેલું છે. તો જો સ્ત્રી પુરુષ મર્યાદા એને તોડી, તો તમે વિચાર કરો કે આજે પૃથ્વી ઉપર 7-8 કરોડથી વધુ લોકો એડ્સથી પોતે પીડાઈ રહ્યા છે. 700-800 કરોડમાંથી 7-8 કરોડ એ કઈ સામાન્ય આંકડો ન કહેવાય. ગુજરાતમાં વસ્તી 6 થી 6.5-7 કરોડની છે. તો આમ કહી શકીએ આપણે, તો જો આ એક સ્ત્રી પુરુષ મર્યાદા, એટલે આપણને સદગુરુ સંતો એટલે ડોક્ટર સ્વામી આપણને કહે છે એક નારી સદા બ્રહ્મચારી.
તો જો આ નિયમ આપણા જીવનની અંદર આપણે આત્મસાત કરવાનો છે. એટલે આ કામીની પાછળ જે આપણે દોટ મૂકીએ છીએ ને, એ વાસ્તવમાં ઘણી બધી વખત નિરર્થક સાબિત થતી જોવા મળે છે. અમુક કેવા હોય છે, કીર્તિ પાછળ નિરર્થક દોટ મૂકે છે, પણ એ દોટથી એને દુઃખ જ મળે છે. મનમાં કેવું હોય છે કોઈકને, કે મને સત્તા મળી જાય, મને આવડત મળી જાય, મારું આગતા સ્વાગતા થાય, મારું નામ બોલાય, મને લોકો બધા ઓળખે. તો આ કીર્તિ પાછળ તમે દોડો ને તો એનાથી દુઃખ જ મળે છે. તમે જુઓ કે પૃથ્વી ઉપર ઘણા બધા લોકો કેન્સર કે એડ્સથી તો પીડાય જ છે. આમ તો ગણતરી કરવી થોડીક શક્ય છે. ઘણા લોકો ડાયાબિટીસ હોય, હૃદય રોગ નો હોય, તો એ ગણતરી કરવી કદાચ આમ શક્ય બને. પરંતુ અહંકારથી, માનથી, હવે આ બધાની ઝંખનાથી ઘાયલ થયેલા હોય તો એ ગણવું કેવું છે, અશક્ય છે. કારણ કે નાના બાળકને તેમ બધા વચ્ચે એને કંઈક બેઇજ્જત કરો ને તો એને નથી ગમતું, એને ખોટું લાગી જાય, પછી તમારી પાસે બીજી વખત આવે નહીં. બોલિવૂડના તે બહુ મોટા ફિલ્મ સ્ટારે એક ઇન્ટરવ્યુની અંદર જણાવેલું કે આજે તો મારી બધે વાહ થાય છે, પણ જે દિવસે મારા કરતા કોઈક આગળ નીકળી જશે ને અને મારી સામે કોઈ નહીં જુએ ને, એની મને સતત ચિંતા રહ્યા કરે છે. તો જો આજે લોકની અંદર આવી પરિસ્થિતિ છે. હવે આપણે વિચાર કરવાનું છે કે આ ખરેખર આપણી જે દોટ રહી, એ દોટ હું આપણી સાચી દિશામાં છે. જો અવળી દિશામાં ગમે એટલું દોડશું ને, ગમે એટલી સ્પીડ હશે ને, તો એમાં અંતે આપણે પહોંચી જશું ને તો ત્યાં દુઃખ સિવાય આપણને કંઈ મળવાનું નથી. અરે ગમે એ નિમિત્તે ઊભું કરીને તે પ્રશંસા થાય ને, એવું વલણ માની વ્યક્તિનું હોય ને, તો યાદ રાખજો કે રાત દિવસ એ પ્રયત્ન કરવી છે પણ નિરર્થક છે. શ્રીજી મહારાજે તમે જો પુરુષોત્તમ બોલ્યા ગ્રંથની અંદર એ કહ્યું કે સત્સંગ ન મળે ત્યાં સુધી ફક્ત ભારત દેશનો નહીં, વિશ્વનો નહીં, 14 લોકનો, એક બ્રહ્માંડનો નહીં, અનંત બ્રહ્માંડનો રાજા હોય ને તો એનું જીવન નિરર્થક છે. એટલે જે વ્યક્તિ અનંત બ્રહ્માંડનો રાજા હોય અને કનક કામીની કીર્તિ અને લૌકિક સુખની પ્રાપ્તિમાં જો કોઈ ખામી ન હોય ને, અને જે સંકલ્પ કરે ને તત્કાળ મેળવી શકે, છતાંય એને સત્સંગ ન હોય તો એનું જીવન અલેખે છે. એટલે નેપોલિયન બોનોપાર્ટ પોતે કહેતો, આઈ હેવન્ટ સીન 6 હેપી ડેઝ ઇન માય લાઈફ. મેં મારા જીવનમાં સુખના 6 દિવસો પણ જોયા નથી. અરે એટલે જ તે દેવાનંદ સ્વામીએ પણ ગાયું છે, મોતી સરખો દાણો મૂરખ ઘંટી માં દળે. એ મોતીના દાણાની કિંમત એને દળવામાં નથી, એમાં મનુષ્ય દેહની જે સાર્થકતા રહી ને પંચ વિષય ભોગવવામાં નથી. શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ ગંધની અંદર જે આપણે આંધળી દોટ મૂકીએ છીએ ને, તો એની અંદર એ નથી. કનક કામી પાછળ ગમે એટલું આખું જીવન તમે વેડફી નાખશો ને, પણ એ જીવોનું જે અજ્ઞાન ટાળવા માટે જો શ્રીજી મહારાજ આ લોકમાં અક્ષરધામથી પધાર્યા છે અને આ સત્સંગની સ્થાપના કરી. અને આ સત્સંગનો મહિમા એ અપાર એમને કહ્યો છે. ઘણી બધી વખત તો આપણને એવું પણ લાગે સત્સંગ એટલે શું? તો સત્સંગ એટલે શું? આમ ભજન મંડળીમાં આપણે બેસી જઈએ, કથા પારાયણ કરાવી નાખીએ, કથા કે પ્રવચન કે સિરિયલ આપણે જોઈ લઈએ, એટલે બસ સત્સંગ થઈ ગયો, પૂરું. પણ જો ખરેખર એને સત્સંગ કર્યો એ સાચી બાબત છે, પણ સત્સંગ શબ્દનો સાચો અર્થ શું? મોટા સાધુનો સંગ મળે ને એ સત્સંગ છે. આપણામાં રહેલા કામ ક્રોધાદિક સ્વભાવો દૂર થાય, સ્વભાવમાંથી મુક્તિ થાય, પંચ વિષયો પ્રત્યેની આસક્તિમાંથી આપણે અનાસક્ત થઈએ અને ભગવાનમાં આસક્ત થઈએ, અને આપણામાં એવા દિવ્ય ગુણો આવે અને એવું જીવન જીવવાનું બળ પ્રાપ્ત થાય ને, આ સત્સંગની ફલશ્રુતિ છે. અને ખરેખર સત્સંગ કરવાથી મનુષ્ય દેહ સાર્થક તો થાય છે, લેખે લાગે છે. એ વ્યક્તિ સ્ત્રી હોય કે પુરુષ હોય, દેશનો હોય કે પરદેશનો હોય, ધનવાન હોય કે નિર્ધન હોય, અરે રાજા હોય કે ચાકર હોય, પણ જો સત્પુરુષના તમે સંગમાં રહ્યો તો કેટલાય બધા લાભો થતા જોવા મળે છે. જો આ સત્સંગના આજે આપણે થોડાક લાભો જોવા છે. આપણે સૌ કોઈને સુખી થવું છે, પણ સુખી થવા માટે ઘણા બધા આપણામાં એવા એઠવાડા જેવા સ્વભાવો છે, આપણામાં વ્યસનો છે. અરે આપણે એ સ્વભાવમાં પીડાઈએ છીએ, પંચ વિષયો પ્રત્યે આસક્ત છીએ ને, એટલે આપણે સુખી રહી શકતા નથી. પણ જો આ સત્સંગથી એક શાંતિનો અનુભવ થાય છે, કારણ કે સંસાર છે સુખ દુઃખનો દરિયો, તેમાં તરી શકે કોઈક જ તરિયો.
અને આ સંસારના ત્રિવિધ તાપની અંદર આપણે હેરાન થઈએ છીએ. તો જો જીવ રહ્યો ને ગુણાતીત સંતના સત્સંગથી એ અંતરમાં શાંતિ પણ એ અનુભવે છે. એ બળતો જળતો આત્મા સંત સરોવરે જાય, બળતો જળતો આત્મા સંત સરોવરે જાય, સત્સંગ રૂપી લહેરમાં તરત ટાઢો થાય. તો આ સત્સંગ રૂપી લહેરની અંદર એ આપણે આવીએ ને તો તરત ટાઢા થઈ જઈએ. 1972 વિશ્વ પર્યટનમાં નીકળેલા હોલેન્ડના નાગરિક હનકોપ પોતે પૂર્વ આફ્રિકાના મોમ્બાસા શહેર પહોંચેલા. તો ત્યાં મંદિરમાં યોગીજી મહારાજની મૂર્તિ જોઈને પોતે આકર્ષાયા. તો સીટી પટેલે પછી માહિતી આપી કે યોગી બાપા તો અંતર ધ્યાન થયા, પણ એમની જગ્યાએ એમના જેવા જ સંત પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ છે. અને જો એમને મળવું હોય ને તો તમારે ભારત જવું પડે. અને આ હનકોપ હતા પોતે વિશ્વ પ્રવાસનો કાર્યક્રમ એમને મોકૂફ કરી નાખ્યો અને પોતે મુંબઈ થઈને ગોંડલ પહોંચ્યા. પોતે ગોંડલ પહોંચ્યા ને ત્યાં મુસાફરીનો થાક હતો અને પોતે ભૂખથી તે એ સખત પોતે પીડાતા જ હતા. અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના દર્શન થયા અને હનકોપને એ પોતે અનુભવ થાય છે. અને એ જ ક્ષણની અંદર એ જે થાક હતો, ભૂખ હતી, ભય હતી, શંકા હતી, એ બધા શમી જાય છે. અને પોતે તન મનથી એ પણ પીડાતા એ શમન સાથે એમના અંતરની અંદર એક અવર્ણનીય શાંતિ પણ વ્યાપી જાય છે. અને સ્વામી બાપાના થોડા દિવસના સમાગમની અંદર એમને એવી સુવાણ થઈ ગઈ કે તેઓએ કંઠી પહેરી અને નિત્ય પૂજા પણ એ શરૂ કરી દીધી. તો જો આ તો 1972 પ્રસંગ છે, પણ આપણને ખ્યાલ આવે કે આવા સંતનો સમાગમ તમે કરો ને તો આ શાંતિનો અનુભવ થાય. મહન સ્વામી મહારાજનો પણ આપણે એક પ્રસંગ જોઈએ. 2017 સાલની અંદર દારે સલામની અંદર મહન સ્વામી મહારાજના દર્શનાર્થે એક સાધન સંપન્ન મુસ્લિમ બિરાદર અલીભાઈ લાલાણી પધારેલા હતા. તો દર્શન કરતા એમની આંખો તો ભીની થઈ ગઈ. એટલે અલીભાઈએ કીધું કે મને આવો અનુભવ કોઈ દિવસ થયો જ નથી. તો સ્વામી શ્રીમાં એ દર્શન કરતા એને દિવ્યતા અનુભવાય અને એમના અંતરની અંદર એ શાંતિ પણ થઈ ગઈ. એને એમનો પોતાનો અનુભવ એમને વર્ણન કર્યો. તો જો સત્પુરુષનું સાનિધ્ય એ દરેક વ્યક્તિને શાંતિનો અનુભવ કરાવે છે, કરાવે છે ને કરાવે છે. અરે તમારા સંકલ્પ વિકલ્પ રહ્યા ને એ બધા શમી જાય છે. અને ભગવાન અને સંતનો એ સમાગમનો એક પ્રતાપ છે, પાવર છે. તમે જો સત્સંગથી એક વ્યસન મુક્તિ પણ શક્ય બની છે. કારણ કે વ્યસનના માર્ગે એ ચડી માણસ તમે જો અધોગતિ નોતરે છે. આમ એના ઘરની અંદર કાજુ બદામ ન હોય, વ્યસન પાછળ દરરોજના 50 થી 100 રૂપિયા પોતે એ વેડફી નાખતો હોય છે. ઘરની અંદર એવી સારી એવી સગવડતા પણ ન જોવા મળતી હોય, પણ વ્યસનો પાછળ એ પોતે રૂપિયા વેડફી નાખે છે. અને ખરેખર એ પોતાની સંપત્તિ હોય કે શરીર હોય કે પરિવાર હોય, બધાને નુકસાન પહોંચાડે છે. કેનેડાના એક બિરજુ પટેલ નામના યુવાનને છે ને ડ્રગ્સનું બંધન થયું. હવે ધીમે ધીમે તો ડ્રગ્સની માત્રા એટલી સુધી પહોંચી ગઈ ને કે જો ઘોડાને આપવામાં આવે ને 1 દિવસનું ડ્રગ્સ એનું, તો ઘોડો તરત મરી જાય. પણ બિરજુ તો રોજ લેવા માટે ટેવાયેલો હતો, એટલે એને કઈ અસર થતી નહોતી. અને રોજના $1,000 એ કોઈ કઈ ડ્રગ્સના વ્યસન માટે એ વેડફતો હતો. અને એના પિતા ભાસ્કરભાઈ અને એમના મિત્ર હતા એ શિશિલભાઈ. તો આ શિરીષભાઈ હતા એ પોતે બિરજુને વળગેલા વ્યસનથી પછી ચિંતાથી છે ને ટોરેન્ટો સ્વામિનારાયણના મંદિર લઈ જવા માટે પ્રયત્નો કરતા, પણ દર વખતે એમને નિષ્ફળતા મળતી. એટલે સ્વાભાવિક રીતે આ શિરીષભાઈએ તો પોતે પ્રયત્ન મૂક્યા નહીં. અને 9 મહિનાના અંતે એ બિરજુ મંદિરે આવવા માટે તૈયાર થઈ ગયો. પણ એને શરત શું મૂકી, હું કઈ સંતોન નહીં મળું. તો બિરજુએ મંદિરે આવીને ઠાકોરજીના દર્શન કર્યા, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની મૂર્તિના દર્શન કર્યા. અને ત્યાં જ એને એક દિવ્ય અનુભવ થયો. અને એ પોતે કહે છે કે ડ્રગ્સના સેવનને કારણે છે ને છેલ્લા 2 વર્ષથી મારી બધી લાગણી છે ને ખતમ થઈ ગયેલી, પરંતુ સ્વામી બાપાની મૂર્તિ પાસે એક મને દિવ્ય અનુભવ થયો અને અંતરથી એ ભરાઈ ગયો. એટલે સંતોએ પછી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના એ બધા દિવ્ય સદગુણો બધું વર્ણવતું, જેના ગુણે રીઝ્યા ગીરધારી જે પુસ્તક છે એ અંગ્રેજીમાં
પુસ્તક એ પોતે વાંચવા માટે એમને આપેલું. અને બિરજુએ જ્યારે ડ્રગ્સ લેવાની ઈચ્છા થાય ને ત્યારે સ્વામી બાપાએ જે છબીના દર્શન જે કરેલા ને જે પુસ્તક આપેલું હતું સંતોએ ભેટની અંદર એ પોતે વાંચે. અને થોડાક જ દિવસોની અંદર એમના વિચારોની અંદર પરિવર્તન આવે છે. ડ્રગ્સનું વ્યસન હતું એ સંપૂર્ણપણે એ પોતે છૂટી જાય છે. અને પછી તો સંતોના પ્રેરણાથી નહીં તે માર્ચ 2016ની અંદર એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના દર્શન માટે પોતે સારંગપુર તે પોતે આવેલા અને એક નવું જીવન જીવવાની પણ પ્રેરણા એમને થઈ હતી. અરવિંદ બબ્બલ જે પોતે ચેન સ્મોકર, એક પછી એક સિગરેટ પીવા જોવે પણ જો મોહન સ્વામી મહારાજના દર્શન કર્યા, ગયું ખાલી એટલું જ કહ્યું તે ગયું, હજી એમને એક સંકલ્પ પણ આવતો નથી. ઘણીવાર એવું બનતું હોય છે કે આમ વ્યસની વ્યક્તિ હોય ને એ વ્યસનથી છૂટવાના આમ પ્રયત્ન તો બહુ કરતો હોય પણ એ ભૂંડી લત હોય ને ટેવ હોય ને એ પોતે છોડી ન શકતો હોય અને એના જ પરિણામે વ્યક્તિ હતાશ કે નિરાશનો એ પોતે અનુભવ કરે છે. પણ તમે જુઓ કે સત્પુરુષનો સંગ થાય અને એ સમાગમ કરે એટલે એનું વ્યસન હોય ને એ વ્યસનમાંથી બહાર આવી જ શકે. પોરબંદરના તે ચેતનભાઈ જોશી હતા તો દારૂનું એમને અઠંગ વ્યસન, રોજના 2000 રૂપિયા હતા તો એ પોતે દારૂ પાછળ જ તે પોતે વેડફે અને 12 વર્ષમાં અનેક વાર એમને એમના જે પરિવારજનોએ દારૂથી છુટકારો મેળવવા માટે પ્રયત્નો કરેલા પરંતુ બધી પ્રકારે એમને નિષ્ફળતાનો જ ભેટો થતો. અવનાસ્તિક મતીના ચેતનભાઈ એકવાર સાળંગપુરની અંદર મહંત સ્વામી મહારાજના દર્શનનો યોગ થયો અને સ્વામીશ્રી સાથે કોઈ વાર્તાલાપ નહોતો પરંતુ ચેતનભાઈની મનોમન પ્રાર્થના કે મારા બધાય વ્યસનો છૂટી જાય અને એ સ્વામીશ્રીની દ્રષ્ટિ માત્રથી એમનું જો વ્યસન હતું એ બધું નાબીદ થઈ જાય. અરે નિત્ય પૂજા સત્સંગ સભા પણ એ નિયમિતપણે ચાલુ થઈ ગઈ અને એક નિષ્ઠાવાન સત્સંગી તરીકે એ તમે જુઓ કે જીવન પોતે એ જીવવા લાગ્યા. એવો એમને અનુભવ પણ થયો અને સાથે સાથે દિવ્ય શાંતિનો અનુભવ સાથે બીજાને પણ સત્સંગના માર્ગે પોતે વાળી રહ્યા છે. તો જો જે વ્યક્તિ એક હૃદયના સાચા ભાવથી એ સત્પુરુષનો સંગ કરે ને તો એમને આ વ્યસનો સાથે એમને લડવાની પ્રેરણા પોતે જ તે પ્રાપ્ત થાય છે અને વ્યસન મુક્ત પણ જીવન બને છે. તો જો આ સત્સંગની ફળશ્રુતિ, આ સત્સંગમાં આપણે આવ્યા ને તો આપણે પહેલા વ્યસનો કરતા હશું, પહેલા આપણે અપશબ્દો બોલતા હશું, આપણે વ્યવસ્થિત ઘરની અંદર રહેતા નહીં હોય પણ જો આ સત્સંગના પ્રતાપથી આ સત્પુરુષના પ્રતાપથી એક આપણું જીવન ધીમે 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 અણિશુદ્ધ થઈ રહ્યું છે. અરે સ્વભાવ મુક્ત થઈ રહ્યા છીએ. તમે જો સત્સંગથી બાહ્ય દૂષણોનો ત્યાગ તો થાય જ છે પણ આંતરિક જે દૂષણો કામ ક્રોધાદિક હોય ને એ સ્વભાવોથી પણ એ આ સત્સંગથી એ મુક્ત થવાય છે. શ્રીજી મહારાજે વચનામૃત વરતાલના 3માં કીધું છે કે વડવાનળ અગ્નિ જેવા એટલે મોટા પુરુષ સમુદ્રના જળ જેવા ખારા જીવ હોય ને તો એને પણ મીઠા કરી નાખે. અમદાવાદના તે નિવાસી આશિતભાઈ દેસાઈ, હવે એમનો સ્વભાવ ઉતાવળ્યો અને ક્રોધી સ્વભાવના, આમ નાના મોટા પ્રસંગો થાય ને તો એમાં હેરાન પોતે બીજાને કરી નાખે એટલે સતત એમનો ઉદ્વેગ સ્વભાવ રહે, ક્યારેય તે બીજા પર પોતાનો ગુસ્સો ઠાલવે. પછી મહંત સ્વામીના દર્શન એમને કર્યા અને એમના જીવનની અંદર પરિવર્તન એ આવ્યું. જેમ સૂર્યના યોગે અંધારું નાશ પામે ને એમાં આશિતભાઈના જીવનની અંદર એ સ્વામીશ્રીના પ્રસંગથી એ સ્વભાવ હતો ને એ ઊભી પૂછડીએ એ ભાગી ગયો. તો જો આ સત્સંગની ફળશ્રુતિ, સુખી તો સૌ કોઈને થવું છે પણ જો આપણે આવા સિદ્ધાંતોને આપણા જીવનની અંદર આવા વિષયોને આપણે આત્મસાત કરતા નથી એટલે આપણે સુખી જીવન જીવી શકતા નથી. જો વ્યક્તિ મહિમા અને શ્રદ્ધાથી જો સત્પુરુષનો સંગ કરે ને તેના હૃદયની અંદર એ વિકારનો લેશ પણ એ રહેતો નથી. जैसे ही हेम हुताश में डार के धोय विकार सोनार तपावे यु शिष्य को गुरुदेव सुधारत सो ब्रह्मानंद आनंद पावे. જેમ સુવર્ણને અગ્નિમાં તપાવીને છે ને સોની આમ અશુદ્ધિ દૂર કરે ને એમ ગુરુ પણ શિષ્યની તમામ એ અશુદ્ધિ દૂર કરે છે પણ એના માટે પાછું મહિમા સાથે શ્રદ્ધાથી ધીરજતાથી જોડાવવું પડે. જેમ કવિ લાડુ દાનજી હતા અને એ પોતે બ્રહ્માનંદ સ્વામી બન્યા
તમે બોટાદના શિવલાલ શેઠ જુઓ, અગતરાયના પર્વતભાઈ જુઓ, ગઢપુરના દાદા ખાચર જુઓ, તો એમના જીવનની અંદર એમને બ્રહ્માનંદ એ આનંદ એ પોતે પાવતા હતા, એ પોતે મેળવતા હતા. તો એનું કારણ શું હતું? એનું કારણ હતું સમાગમ. સ્વભાવમાંથી પોતે મુક્ત થયા હતા, એટલે પોતે એ સ્થિતિ સુધી પોતે પહોંચી શક્યા. અને આ સત્સંગની એક અંતિમ ફલશ્રુતિ છે ને, આમ તો સુખી તો જીવન જીવવું જ છે, એના માટેના 7 વિષયો તો જરૂરી જ છે. એમાંનો આજનો આ પ્રથમ વિષય એટલે સત્સંગ. પણ સાથે સાથે આપણા જીવનનો અંતિમ લક્ષ્ય શું છે? આપણે એકાંતિક સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવી છે, બ્રહ્મરૂપ થઈને પરબ્રહ્મની ભક્તિ કરવી છે. ગઢડા પ્રથમનું 60મું વચનામૃતની અંદર શ્રીજી મહારાજે કીધું છે કે જેને એકાંતિક ધર્મમાં સ્થિતિ થઈ હોય ને, એના થકી જ એકાંતિક ધર્મ પમાય છે. તો જો ગુણાતીત સત્પુરુષ એક એકાંતિક ધર્મના ધારક છે, અને એમનો મન કર્મ વચને જો કોઈ સંગ કરે તો એકાંતિક સ્થિતિને અવશ્ય પામે છે. તમે જો ભક્તિ પ્રિયદાસ સ્વામી એટલે કોઠારી બાપા, તો એ પોતે યોગીજી મહારાજે રક્ષાબંધનના દિવસે રાખડી બાંધતા કીધેલું કે એકાંતિક ધર્મ સિદ્ધ થશે, છેલ્લો જન્મ થશે ને આનંદના ફુવારા છૂટશે. તો 1972માં કોઠારી બાપાએ પીએચડીના અભ્યાસ માટે શોધની બંધનું લખાણ પૂર્ણ કર્યું, ગોંડલમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પાસે એ બધું પ્રસાદીભૂત કરાવેલું. તો પછી એમણે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને પ્રાર્થના કરી, યોગીજી મહારાજે કોલ આપ્યો હતો કે એકાંતિક ધર્મ સિદ્ધ થશે, પણ એ કોલ હજી સિદ્ધ થયો નથી, તો સિદ્ધ થાય ને એવા આશીર્વાદ આપો. તે સ્વામી બાપા એમની આ એકાંતિક સિદ્ધ માટેની જે યાચના હતી, પ્રાર્થના સાંભળીને શું કીધું કે યોગીજી મહારાજે જે સંકલ્પો કર્યા છે ને, તે સંકલ્પ અમે સિદ્ધ કરાવશું. અને પછી તો એમ કહીને કોઠારી બાપાને એ ગુલાબનું પુષ્પ પછી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આપે છે. તો જો આપણને બધાયને અનુભવ થાય છે કે કોઠારી બાપાએ ખરા અર્થની અંદર ગુણાતીત સત્પુરુષોને સેવ્યા છે, એકાંતિક સ્થિતિને પોતે પામ્યા છે, અને પોતે જણાવે છે કે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની કૃપા અને આશીર્વાદથી અંતરમાં શાંતિ અને આનંદ વર્તે છે. કોઈ પણ પ્રકારનો એ ઉદ્વેગ થતો નથી, શુભ પ્રેરણા થાય છે, અને ધર્મમય જીવન પણ રહે છે. અને સત્પુરુષને વિશેષ એ રાજી કરવાનું પણ તાન રહે છે. તો ખરેખર આપણા જીવનની અંદર આપણે એકાંતિક સ્થિતિ જો પ્રાપ્ત કરવી હોય ને, તો એના માટે આ સત્સંગ જરૂરી છે. અને સત્પુરુષના સંગે, આ સત્સંગના રંગે એ જીવને શાંતિની અનુભૂતિ થાય છે. એ વ્યસન હોય, સ્વભાવ હોય કે એકાંતિક સ્થિતિ હોય ને, તો એ પણ પમાય છે. સ્વભાવમાંથી મુક્ત થવાય છે, વ્યસનમાંથી પણ મુક્ત થવાય છે. અને એવી એક આધ્યાત્મિક સ્થિતિ સુધી આપણે પહોંચીએ છીએ કે જે સ્થિતિ આપણને સુખી કરે છે. તો ખરેખર સત્સંગ દ્વારા એક જીવ કૃતાર્થપણું અને પૂર્ણકામપણાનો અનુભવ એ પોતે કરે છે, અને એક જીવન પણ સાર્થક એક અનુભવાય છે. તો ખરેખર આપણે આ સત્સંગના એક જીવનમાં વિશેષ દ્રઢ કરવાનો છે. આમ તો સત્સંગનો ઘણો બધો ફાયદો, ઘણા બધા લાભો એ આપણને જોવા મળે જ છે. તો ખરેખર આ સત્સંગ જે આપણને પ્રાપ્ત થયો, તો મોટા સાધુનો સંગ કરીએ મન કર્મ વચને, અને જેણે મોટા સાધુને વશ કર્યા છે, તો એને ભગવાન પણ વશ થઈ ગયા છે. તો ખરેખર રામ મિલન કે કારણે જો તું ભયો ઉદાસ, શોધી લે સંગત સંત કી રામજીનો કે પાસ. જેની પાસે ભગવાન છે ને, તો એવા સંત પાસે જઈએ તો આપણને ભગવાનનો ભેટો કરાવે, આપણને શાંતિનો અનુભવ કરાવે. તો અવશ્ય આપણા જીવનની અંદર આપણે સત્સંગ કરીએ. નાતા ધોતા ખાતા પીતા સર્વે ક્રિયામાં સ્વામિનારાયણ. આપણા જે ભગવાન છે, ઈષ્ટદેવ, આપણી જે ગુણાતીત ગુરુ પરંપરા મળી છે, આપણે ખરેખર ધન્ય છીએ, પૂર્ણ કામ છીએ, નિષ્પાપ છીએ, નિર્ભય છીએ કે આપણને એવી ઉપાસના મળી, આપણને આવી ગુણાતીત ગુરુ પરંપરા મળી. તો ખરેખર આપણે મન કર્મ વચને મહંત સાઈ મહારાજમાં જોડાવાનું છે, એવી સ્થિતિ સુધી પહોંચવાનું છે, ને બ્રહ્મરૂપ થઈને પરબ્રહ્મની ભક્તિ પણ એ કરવાના અધિકારી થવાનું છે. તો આજના દિવસે આપણે મહારાજ સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે અમારા જીવનની અંદર આ સત્સંગને અમે વિશેષ એ પચાવી શકીએ, અને મહિમા સાથે આ મનુષ્ય દેહની સાર્થકતા સત્સંગમાં જ છે. અને ખરેખર એવો સત્સંગ કરીએ કે મન કર્મ વચને તમારામાં જોડાઈએ,
અને એવી એકાંતિક સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરીને અક્ષરધામમાં જઈને એ ભગવાનની મૂર્તિનું અખંડ સુખ મેળવી શકે એવી આજના દિવસે પ્રાર્થના. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય.